اب مجھے بتائیں دو چیزیں، ایک میرے کنٹرول میں کیا ہے اور ایک میرے کنٹرول میں کیا نہیں ہے۔ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ جو چیز میرے کنٹرول میں ہے میں نے وہ ٹھیک طرح سے کی یا نہیں کی۔ 5.5 کروڑ لوگ اس وقت ایسے ہیں جن کی یادداشت نہیں ہے، اسے کہتے ہیں ڈیمنشیا الزائمرز۔ یہ ایسی بیماری ہے جس میں انسان کا دماغ سکڑ جاتا ہے، اس کو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اور جب میں نے آپ سے ذکر کیا تو میں آپ کو اس کا علاج بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ یاد رکھیں۔ بہت زبردست علاج ہے۔ وہ لوگ جو جوانی میں قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے، اور صرف تلاوت نہیں کرتے تھے بلکہ قرآن پاک کو کچھ زبانی یاد کرتے تھے، اور وہ زبانی یاد کیا ہوا قرآن مجید بار بار پڑھا کرتے تھے۔ 3 چیزیں میں بول رہا ہوں، ان 3 چیزوں میں سے کون سی وہ چیز ہے جس کا سائنس بتا دیتی ہے کہ یہ ہونے والی ہے اور جس کا بتاتی ہے نہیں ہونے والی؟ برف باری، بارش اور زلزلہ۔ سائنس کس کا بتا سکتی ہے کہ یہ ہونے والی اور کس کا بتا نہیں ہونے والی؟ بارش کا بتا دیتی ہے، ٹھیک ہے، زلزلے کا نہیں بتا سکتی، ٹھیک ہے۔ برف باری کا بھی تو جو کچھ آپ نے زندگی میں پڑھا ہے وہ سارا یاد نہیں رہ سکے گا۔ کیا یاد رکھنا ہے؟ اس کو بار بار دہرائیں، وہ نہیں بھولے گی۔ The only methodology which I have learned in my life, because I need to learn many texts, I need to learn several pages, and the only thing I have learned in my life to memorize something is to repeat it again and again. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شاہکار کیا ہے کہ آج دنیا کی ساری کلاسز کو پوچھ لو، لائق بھی ہیں، نالائق بھی ہیں، میڈیوکر بھی ہیں، سپر بریلینٹ بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک کلاس تھی۔ 63 سالہ زندگی مبارکہ میں اس کلاس کو نبی پاک نے سکھایا، اپنے ساتھ سفر میں رکھا، کسی کو غار میں لے گئے، کسی کو دعا کے لیے کہا، کسی کو تھوڑی دیر کی صحبت دی، کسی کو زیادہ نوازا۔ اور یہ ساری کلاس جس نے نبی پاک سے سیکھا یہ کیسی ہے؟ فرمایا یہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، کسی ایک کی پیروی کر لو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ جس دن آپ نے بچے کو موبائل دے دیا نا، اس دن موبائل سے بڑھ کر اس کے لیے پھر کچھ نہیں ہوگا۔ سب کھیل پیچھے، نانی دادی کا گھر پیچھے، سب دوست فارغ، سب کچھ موبائل بن جائے گا۔ سب سے دلچسپ چیز موبائل ہوگی، سب سے بہترین چیز موبائل ہوگی۔ تو جب دینے لگے اس بات کا خیال کر لیں، میں موبائل کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ چاہتا ہوں کہ بچے موبائل کو زندگی نہ سمجھیں، زندگی کا ایک حصہ سمجھیں۔ بیسٹ انرجی ڈرنک 3 لیٹر پانی، بیسٹ فوکس ڈرگ 8 گھنٹے کی نیند، اور بیسٹ اینٹی ڈپریسنٹ روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ واک۔ جاؤ کر کے دیکھ لو، شکر کرتے رہے بار بار۔ شین سے شکر ہوتا ہے، شین سے شکایت ہوتی ہے۔ شکایت کرنے سے جو پہلے بھی پاس ہے نا آپ کے چلا جائے گا، شکر کرنے سے مزید آئے گا۔ انسان نے جو سوچا ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتا، تو جو ہوتا ہے انسان کو چاہیے کہ اس کو ایکسیپٹ کرے۔ یس سر، یہ بڑا ضروری ہے ہماری زندگی میں، یس سر۔ اور اگر ہم یس سر نہیں کرتے، ہونا تو وہی ہے جو ہونا ہے، ہم اپنے آپ کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پلان ایک وہ ہے جو آپ کا ہے، اور وہ پلان ایک ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو جو اللہ کی طرف سے پلان ہے اس کو ایکسیپٹ کریں۔ تو اب مجھے بتائیں دو چیزیں، ایک میرے کنٹرول میں کیا ہے اور ایک میرے کنٹرول میں کیا نہیں ہے۔ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ جو چیز میرے کنٹرول میں ہے میں نے وہ ٹھیک طرح سے کی یا نہیں کی۔ جو آپ کے کنٹرول میں ہے وہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ آپ کی والدہ شدید بیمار ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، آپ بطور بیٹے کے کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ جراثیم جو اندر چلا گیا، وہ جو فالج ہو گیا، اس کو نکال تو سکتے نہیں ہیں۔ آپ بہت زیادہ ان کی خدمت کر سکتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کو دکھا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے جو دوائیاں دی سر پہ کھڑے ہو کے امی جی کھاؤ، ممی جی کھاؤ، کھلا سکتے ہیں، بعد میں فالو کر سکتے ہیں، کھانے کے پرہیز پہ نظر رکھ سکتے ہیں، ساری فیملی کو بتا سکتے ہیں کہ امی کی طبیعت خراب ہے، آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو جس وقت آپ یہ کام کر دیتے ہیں
آپ کے اپنے کنٹرول والی بات مکمل ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ کاروبار شروع کرتا ہے، اسے کنٹرول میں تھا کہ وہ صحیح طرح ریکی کرے، اچھے طریقے سے دیکھے کاروبار کے اندر کیا فیزیبلٹی ہے، کتنا پیسہ لگاؤں، کون سا کام کروں، کس جگہ دکان خریدوں، یہ اس کے کنٹرول میں ہے، وہ اچھے طریقے سے سارا کام کر لیتا ہے، لیکن کاروبار نہیں چلتا۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، بہت زیادہ پڑھتا ہے، بہت زیادہ پڑھتا ہے، بہت زیادہ پڑھتا ہے، دن رات ایک کر دیتا ہے، اچھی اکیڈمی جاتا ہے، استاد کی بات مانتا ہے، پنکچوئل بھی ہے، لیکن پھر بھی اس کے رزلٹ صحیح نہیں آتے۔ تو ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر اس بات کو مینج رکھیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں کر سکتا، اور جو میں نہیں کر سکتا وہ کام ٹینشن نہیں لینی اس کی، اس پہ کہنا ہے جو اللہ نے چاہا ویسا ہی ہوا، جو اللہ نے چاہا ویسا ہی ہوا۔ ایک بندہ مجھے ملا، اس نے مجھے اپنی زندگی کا کوڈ بتایا۔ کوڈ کیا تھا؟ وہ کہتا ہے پہلے میں فیصلہ کرتا ہوں، فیصلہ کرنے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مالک جو میرے حق میں ہو، اچھا ہو وہ تو کر دے۔ پہلے کیا کرتا ہوں؟ فیصلہ کرتا ہوں۔ نمبر 2، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو میرے حق میں بہتر ہو وہ کر دے۔ اور کہتا ہے پھر میں جاتا ہوں وہ کام کرتا ہوں پوری جان لگا کے، پیسہ لگا کے، ہر طرح سے توانائی لگا کے۔ اب تو جو بھی ہوگا میں تو اللہ سے عرض کر چکا ہوں جو ہوگا اچھا وہ ہو، تو جو ہوا وہ اچھا ہی ہوا ہوگا، کاروبار فیل ہوا نہیں ہوا تو میں پھر کہتا ہوں مالک جو تیری مرضی تھی وہ ہو گیا۔ دس از دا وے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا یہ بہت بڑا کام ہے، ہر بندہ اس ظرف کا نہیں ہوتا۔ یہ دونوں طرف سے دیکھیں، ایک بندے پہ شدید مشکلیں آ رہی ہیں، مصائب آ رہے ہیں، آلام آ رہے ہیں، وہ گرتا چلا جا رہا ہے، نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے، گھر میں فوتگی بھی ہو گئی اور بیچارہ کھڑا نہیں ہو پا رہا، اور دوسری طرف ایک بندے پہ عیش و عشرت کی بارش ہو رہی ہے، نعمتوں کی نعمتیں آ گئی ہیں، اتنا کچھ اس کو مل گیا۔ دونوں طرف کے بارے میں دیکھیں، دونوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ یہاں پہ قرآن مجید کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں بہت جلیل القدر نبی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بچے بھی فوت ہو گئے، ان کا مال ڈھور ڈنگر، فارم ہاؤس، کھیت کھلیان سب تباہ ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایمپرر نبی تھے، پوری دنیا پہ آپ کو حکومت دی گئی، آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، جیسے آج آپ دیکھتے ہیں مختلف قسم کی مارولز میں دکھایا جاتا ہے، اور جن آپ کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، جانوروں کی بولی آپ جانتے تھے۔ اب دیکھیں ایک طرف حضرت ایوب علیہ السلام کی سٹوری ہے جس میں آلام ہیں اور بہت سی آزمائش ہے، اور ایک طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کی سٹوری ہے جس میں نعمت ہی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے دونوں کو کیا کہا کہ یہ دونوں میرے بڑے پیارے بندے ہیں، بڑے خاص بندے ہیں دونوں، حالانکہ دونوں کی لائف سٹوری بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ مصیبت میں صبر کرتا ہے اور یہ نعمت میں شکر کرتا ہے، اور یہ دونوں راستے اللہ کی طرف جانے والے ہیں، دونوں راستے اللہ کی طرف جا رہے ہیں نا۔ ان دونوں نے اللہ کی یاد نہیں چھوڑی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ایک دفعہ اوپر اٹھا ہوا میں، جسٹ لائک این ایروپلین، اور اوپر اٹھ کے پھر نیچے آیا۔ ایک بندے نے کہا سبحان اللہ۔ کہا بندے تم نے کیوں کہا سبحان اللہ؟ کہا دیکھیں حضور اتنی بڑی بات ہے کہ آپ کا تخت ہوا میں اڑا اور نیچے آیا۔ فرمایا دیکھ تیرا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا سلیمان کی ساری سلطنت سے افضل ہے، کیونکہ تم نے اللہ کا ذکر کیا ہے۔ دیکھا آپ نے؟ تو آپ کو جب مصیبت آ رہی ہے تب کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ یہ نا اپنی زندگی میں جو سفر ہے نا آپ کا، جو جرنی آپ کی ہے، اس میں نا اوپر رکھنے ہیں 3 چیزیں: صبر، شکر اور توکل۔ بس سفر پہ نکلتا ہوں نا جب میں، تو میرے اوپر کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ کپڑے ہوتے ہیں، کیونکہ جا کے وہاں کپڑے چینج کرنے ہیں۔ پھر ایک چھوٹا سا بیگ ہے میرا نیلے رنگ کا، اس میں صابن ہے، کینچی ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، وہاں جائے ملے نہ ملے تو اس میں سے نکال لیتے ہیں، وہ اوپر رکھتا ہوں میں۔ پھر صفحے ہیں میرے، کتابیں ہیں۔ تو جب بھی زندگی میں سفر کرنا ہو یہ 3 چیزیں اوپر رکھیں: صبر، شکر، توکل۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ ایک دم زیرو سے ہیرو اور ہیرو سے زیرو آپ بن سکتے ہیں، ایک دم زیرو سے ہیرو اور ہیرو سے زیرو آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ شکایت نہیں کرنی۔ مصیبت آئی ہے، گڑھے میں گر گئے ہیں، اس گڑھے کو کھودنا تو بند کرے نا۔ اب اس گڑھے کو اور کھودتے جا رہے ہیں تو اور گہرا ہو جائے گا۔
زخم ٹھیک کرنا، اس کو چھیڑنا تو بند کریں، اب اس کو چھیڑتے جا رہے ہیں، وہ تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے سر میں اگر درد ہو رہی ہے تو آپ اپنے سر کی درد ساروں کو نہ بتائیں، وہ بڑھ جائے گی، ڈاکٹر کو بتائیں صرف۔ آپ پورے محلے کو، پورے خاندان کو، پوری مارکیٹ کو، سب کو بتا رہے ہیں میرے سر میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے، کیوں؟ اس طرح تو ٹھیک نہیں ہوگی۔ صبر، صبر بہت امپورٹنٹ ہے، دس از موسٹ امپورٹنٹ۔ اور شکر، شکر بھی بڑا ضروری ہے۔ شکر کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا چیز ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، دل کے کانوں سے سنیں۔ آپ نے آگے سے الحمدللہ کہنا ہے۔ میرے پاس آتے ہوئے میں نے یہ بات پڑھی، میں نے کہا میں اسی سے اپنی یوتھ ٹاک کا آغاز کروں گا۔ آپ جانتے ہیں 1,74,000 لوگ آج صبح اٹھ نہیں سکے۔ 1,74,000 لوگ بستر پر سوئے تھے، صبح اٹھ نہیں سکے۔ کیوں؟ وہ مر گئے، بستر پر ہی مر گئے تھے۔ آپ اٹھ گئے نا، اٹھ کے آپ نے اپنے آپ کو دیکھا، آپ صحت مند بھی ہیں، کھانا بھی کھایا آپ نے، سب کچھ صحیح چل رہا ہے، کہیں سبحان اللہ۔ 5 کروڑ افراد ایسے ہیں جن کو کینسر ہے، 5 کروڑ لوگ ہیں جن کو کینسر ہے۔ اینڈ کینسر از دا ایمپرر آف آل ڈیزیزز، اس کو تمام بیماریوں کا شہنشاہ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ آپ کے سامنے یہ کیا بیماری ہے؟ آپ میں سے کسی کو نہیں ہے نا جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں ہے نا؟ کہیں الحمدللہ، کہیں اونچی کہیں الحمدللہ۔ 5.5 کروڑ لوگ اس وقت ایسے ہیں جن کی یادداشت نہیں ہے، یادداشت نہیں ہے۔ ہیں آپ کی زندگی میں ایسے لوگ؟ ڈیمنشیا ہو جاتا ہے، پہلی بار چابی کہاں رکھی تھی یہ بھولتا ہے انسان، پھر اپنے دوست کی شناخت بھولتا ہے، پھر پیسوں کی گنتی بھول جاتا ہے، پھر پخانا کرنا، کھانا پینا اس کو بھول جاتا ہے۔ اس کا بیٹا اٹھا کے اس کو ڈائپر پہنا رہا ہے، ابو جی کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، آہستہ آہستہ اپنے بیٹے کی پہچان بھی بھول جاتا ہے، دماغ شرنک ہو جاتا ہے، اس سے کچھ یاد نہیں رہتا۔ میں نے ایسے بڑے پیشنٹس ڈیل کیے ہیں، اور اس پہ ایک ویڈیو بھی بنانے لگا ہوں کہ اس چیز سے بچنا ہو تو کیسے بچا جا سکتا ہے۔ یہ آپ کے بس میں نہیں ہے، پتہ آپ کو؟ اسے کہتے ہیں ڈیمنشیا، ڈیمنشیا الزائمرز۔ یہ ایسی بیماری ہے جس میں انسان کا دماغ سکڑ جاتا ہے، اس کو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اور جب میں نے آپ سے ذکر کیا تو میں آپ کو اس کا علاج بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ یاد رکھیں۔ بہت زبردست علاج ہے۔ 60 سال کی عمر میں یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ تو انسان کی یادداشت گم ہوتی ہے۔ لیکن ایک خاص قسم کے لوگ ہیں جن کے بارے میں تحقیق ہوئی کہ ان لوگوں کو یہ نہیں ہوتا، یہ اس سے بچے رہتے ہیں، یا ہوتا بھی ہے تو اتنا بڑا نہیں ہوتا۔ یہ پتہ کون ہے؟ وہ لوگ جو جوانی میں قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے، اور صرف تلاوت نہیں کرتے تھے بلکہ قرآن پاک کو کچھ کچھ زبانی یاد کرتے تھے، اور وہ زبانی یاد کیا ہوا قرآن مجید بار 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 پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ میں ایک چیز ایڈ کر دوں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے چہرے پہ شگفتگی رہے، خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، کبھی آپ کے چہرے پر خزاں نہ آئے بلکہ بہار رہے، آپ کا جسم پورا پھول کی طرح، گلشن کی طرح مہکتا رہے، تو سنو نبی پاک کی حدیث، اتنے پیارے الفاظ ہیں کہ آج کے اس دور میں جب موبائل فون نے آپ سے ہنسی چھین لی، آپ کی ٹینشن دے دی ہے، آپ نے اپنے دماغ کو خود ایک ڈسٹ بن بنا لیا ہے، کیونکہ ساری خبریں آپ لیتے جا رہے ہیں، ہر ریل کو آپ غور سے دیکھ رہے ہیں۔ ایسی حالت میں ٹینشن فری زندگی کا نسخہ کیا ہے؟ نبی پاک نے دفعہ ارشاد فرمایا، اللہ اس کو خوش رکھے، غم اس کے قریب نہ آئے، مہکتا رہے وہ۔ صحابہ ایک دم کھڑے ہو گئے کہ امام الانبیاء ہیں، ہمارے آقا ہیں، کس کو ایسی خوشخبریاں مل رہی ہیں؟ یعنی نبی پاک نے جس کے لیے دعا فرما دی وہ تو گارنٹی ٹھپا لگ گیا نا۔ اب یہ تو دعاؤں کا ایک ایسا خاص کوٹہ ہے جو نبی پاک کو ملا ہے۔ کون ہے جو خوش رہے، جس کے قریب غم نہ آئے؟ نبی پاک نے فرمایا سن لو، یہ وہ ہے جس نے میری حدیث سنی، یاد رکھی اور دوسرے تک پہنچائی۔ کتنی پیاری بات، نیت کر لیں۔ چھوٹی چھوٹی حدیثیں مبارکہ ہوتی ہیں، ان نیتوں، ان حدیثوں کو آپ یاد کریں اور دوسروں تک پہنچا دیں۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث کون سی؟ چلے بتائے، کون بتائے گا؟ اس کے لیے تحفہ ہے، شعبہ تحفہ لے آئیں۔
بخاری شریف کی پہلی حدیث، زبردست تحفہ دے دے جی۔ تین چیزیں میں بول رہا ہوں، ان تین چیزوں میں سے کون سی وہ چیز ہے جس کا سائنس بتا دیتی ہے کہ یہ ہونے والی ہے اور جس کا بتاتی ہے نہیں ہونے والی؟ برف باری، بارش اور زلزلہ۔ سائنس کس کا بتا سکتی ہے کہ یہ ہونے والی اور کس کا بتا نہیں ہونے والی؟ بارش کا بتا دیتی ہے، ٹھیک ہے، زلزلے کا نہیں بتا سکتی، ٹھیک ہے، برف باری کا بھی تو بس تکا لگا دیتی ہے۔ ویری گڈ، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، زلزلے کا کوئی بھی سائنس نہیں بتا سکتی زلزلہ آنے والا۔ عامر بھائی کو اسپیشل تحفہ دیتے جی۔ دیکھیں اللہ کا کیسا کرم ہے، اللہ کا کیسا ایک نظام ہے کہ جاپان دنیا کی سب سے بڑی زبردست جدید ٹیکنالوجی والی اکانومی ہے، اور جاپان میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں، لیکن جاپان بالکل نہیں بتا سکتا کہ کس طرح سے زلزلے کو کنٹرول کرنا ہے۔ انہوں نے زلزلے کے بعد سب کچھ بنا لیا، انہوں نے لکڑی کے گھر بنا لیے، گتے کے گھر بنا لیے، انہوں نے بڑے نظم و نسق کے ساتھ ان سونامیز کو اور ان زلزلوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بنا لیا۔ سونامی ہوتا ہے کہ سمندر کے نیچے زلزلہ آتا ہے، میرے پاس ایک ٹب ہو، میرے ساتھ ہو غور سے، میرے پاس ایک ٹب ہو، میں اس ٹب کے اندر پانی بھروں اور اس ٹب کو یوں کر کے یوں کروں تو کیا ہوگا بتائیں؟ ایسے اچھلے گا نا پانی۔ تو اتنے بڑے سمندر کے نیچے جب زلزلہ آتا ہے نا، زمین ایسے ہوتی ہے تو وہ سمندر کا پانی اچھل کے باہر آتا ہے۔ مجھے بتاؤ کتنا کچھ تباہی مچائے گا۔ جاپان نے کیا کیا، اپنے ساحل کے اوپر نا وہ سمندر کے پانی کو بچانے کے لیے بڑی دیوار بنا دی، بڑی دیوار کہ پانی جتنا بھی آ جائے ٹکرا کے پیچھے چلا جائے گا۔ اسی سال سونامی آیا، اس دیوار سے 2 گنا اوپر آ گیا۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ لیکن یہ میں بتا دوں، اتنے زلزلوں کے باوجود اس ملک نے زبردست ترقی کی ہے، اور اس ترقی کی وجہ کیا ہے کہ وہ سارے کمیٹڈ ہیں، دے آر آل کمیٹڈ اپنے وطن کی ترقی کے لیے۔ وہ اشارے نہیں کاٹتے، دھوکہ نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے۔ اور پوری ہسٹری پڑھی میں نے ان کی، میں حیران رہ گیا۔ پورے جاپان میں پیپر لیس ہو گیا وقت، کرنسی ہے ہی نہیں، سارا پیپر لیس، اور ایسی ایسی ایجادات انہوں نے کر لی۔ ہاں ایک مینڈک ہے خاص قسم کا، وہ مینڈک زلزلہ آنے سے کچھ دیر پہلے نا بے چینی کے ساتھ اچھلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک سائنس نے لگایا، کیونکہ زلزلے میں جب کریکس آتے ہیں نا تو روڈن گیس نام کی گیس نکلتی ہے، یہ مینڈک اس گیس کو سونگھ سکتا ہے، سائنس کی کوئی ایجاد نہیں سونگھ سکتی۔ اور ایک اور تحقیق کے مطابق گائے جو ہے نا وہ زلزلہ آنے سے کچھ دیر پہلے بالکل پتھرا کے ڈر کے پتھر کی ہو کے نیچے ڈر کے بیٹھ جاتی ہے، تو احساس ہوتا ہے کچھ ہونے والا ہے۔ یہ آپ نے وہ روایت سنی ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، ان کا بیٹا یحییٰ ساتھ سویا ہوا تھا اور ساتھ ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے انہوں نے اوپر دیکھا تو جیسے یہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں انگلش میں شینڈلیئر، فانوس، اس طرح کوئی لائٹ نیچے آ رہی تھی اور گھوڑا بدکنے لگ گیا، گھوڑا اچھلنے لگ گیا۔ اس سے پہلے کہ گھوڑا بچے کو کچل دیتا آپ خاموش ہو گئے، تو وہ لائٹ اوپر چلی گئی اور گھوڑا بدکنا بند ہو گیا۔ اب یہ جانوروں کو پتہ چل جاتا ہے۔ بہت پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے ایک شہر تھا، اس شہر کے اندر اچانک ایک دن کتے، بلیاں، سانپ سارے کے سارے شہر چھوڑ کے بھاگ گئے۔ لوگوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اور اسی رات بڑا شدید زلزلہ آیا۔ ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ شکاگو میں ہوا تھا، امریکہ کے اندر 1996 میں۔ یہ لوگ نا جو امریکی انگلینڈ کے انگریز ہوتے ہیں، یہ گھر میں ماں باپ کو نہیں رکھتے، کتے بلیوں کو پالتے ہیں۔ 70% انگلینڈ کی پاپولیشن کے پاس کتے بلیاں ہوں گے، سکے ماں باپ نہیں ہوں گے، یہ لوگ پیٹس پالتے ہیں۔ ایک دن کیا ہوا، تھانے میں کتے کے گمنے کے کیسز آئے کہ میرا کتا گم گیا، میرا کتا گم گیا۔ اتنے زیادہ کیس ایک دن میں آ گئے۔ پولیس نے سوچا کہ ایک دن میں اتنے زیادہ کتے کون چوری کر سکتا ہے۔ اسی دن رات کو بڑا زبردست زلزلہ آیا، ان کو پہلے پتہ چل جاتا ہے، یہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو بہرحال وہ صحابی اگلے دن نبی پاک کی بارگاہ میں گئے، جا کے عرض کی یا رسول اللہ اس طرح سے رات کو واقعہ ہوا، میں قرآن پڑھ رہا تھا تو اوپر روشنی آئی تو گھوڑا بدکنے لگ گیا۔ نبی پاک نے فرمایا سن، تیری تلاوت کو سننے فرشتے نازل ہو رہے تھے، اور اگر تو تلاوت جاری رکھتا لوگ بھی انہیں دیکھ لیتے۔ یادداشت کا میں کو طریقہ بتاتا ہوں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہماری یادداشت اتنی، سبق یاد نہیں رہتا۔ اس کے 2-3 باتیں سن لیں آپ۔ نمبر 1، آپ مجھ سے ملتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرا نام صوبان ہے۔ اب مجھے آپ کا نام نہیں بھولے گا، کیوں نہیں بھولے گا؟ کیونکہ میرا نام بھی صوبان ہے، تو یونیک ہو گیا نا نام۔
मैंने कहा आपका नाम सुभाना मैं नहीं बोलूँगा, तो वो चीज़ आपकी पुरानी याददाश्त के मुताबिक हो तो आपको नहीं भूलती, और वो चीज़ अगर अनोखी हो ना वो भी नहीं भूलती। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक दफ़ा मैं अपने बच्चे को दिखा रहा था, ये सिखा रहा था सेंट, ये लफ्ज़ क्या अंग्रेजी का, सेंट, इसमें सी साइलेंट है, सी साइलेंट है ना। अब मैं बच्चे को सिखा रहा हूं कि सेंट बोलो सेंट बोलो, वो सीख नहीं पा रहा क्योंकि सी तो साइलेंट है, वो सी को मिस कर रहा है बार बार, SCNT 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 कर रहा है। मैं उसको फिर सिखा रहा हूं SCENT होता है, वो कहता है नहीं SCNT SCNT। मैंने क्या किया, मैं आपको दिखाता हूं, मैंने सी के ऊपर फूल लगा दिए, या तो मेरे पास मार्कर नहीं है ना, मैंने वहां पे मार्कर खरीद के अच्छे रंगदार सी के ऊपर ना मार्कर से रंग लगा दिए। अब मैंने कहा देखो, कहता हाँ अब सी सही आ रहा है। यानी अगर वो चीज नुमाया हो जाए ना तब आपको वो चीज कभी नहीं भूलेगी। आपकी मेमोरी को शार्प करने के लिए ये बात बड़ी जरूरी है, क्योंकि आज के इस दौर में, जिस दौर के अंदर मशीन हर तरफ आ गई है, आपके पास सबसे बड़ा हथियार आपकी मेमोरी है। आप अपनी याददाश्त को दुरुस्त रखें। और याददाश्त के लिए इमाम बुखारी से जब पूछा गया कि बताइए आपको लाखों हदीसें आती हैं, आप याददाश्त के लिए कौन सा माजून इस्तेमाल करते हैं, कौन सा खोया बादाम खजूर का शेक पीते हैं, या कौन सी आप ऐसी ग़िज़ा खाते हैं? उन्होंने पता क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा था ग़िज़ा का तो मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि बार बार दोहराने से चीज़ नहीं भूलती। जो कुछ आपने ज़िंदगी में पढ़ा है वो सारा याद नहीं रह सकेगा। क्या याद रखना है उसको बार बार दोहराएं, बार बार दोहराएं, वो नहीं भूलेगी। द ओनली मेथडोलॉजी विच आई हैव लर्नड इन माई लाइफ, because I need to learn many texts, I need to learn several pages, and the only thing I have learned in my life to memorize something is to repeat it again and again and again and again, and at the end that thing says that okay I am already with you. जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं अक्सर बताता हूँ कि खाने की चीज़ों के अंदर कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि आपके लिए बेहतर होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, आयरन, खोलीन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, वाटर, विटामिन 11 किस्म की बता दी ना सारी मैंने। ये रट्टा लगाया मैंने, क्योंकि आपको पता है मेरे क्लिप्स होते नहीं ऐसे फलों फूलों के, उसके ऊपर मैंने बताना होता ही। मैंने एक ही दफ़ा अच्छी तरह रट्टा लगा लिया उसको, और मुझे याद है ये बात। दिमाग के पोर्शंस के ऊपर मैंने बयान करना था डॉक्टर्स के सामने, मैंने बकायदा बैठ के सीखा और दोहराया उसको कि मेरी जो आगे वाली चीज़ है ये फ्रंटल लोब होती है, इसके अंदर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है जो एग्जेक्टिव फंक्शंस परफॉर्म करती है। ये जो मैं डिसीजन ले सकता हूं, मेरा 1.5 किलो का दिमाग है सिर्फ, वेल मछली का 8.5 किलो का है, हाथी का 3.5 किलो का है, लेकिन मेरा उससे बहुत बेहतर है। मैंने पूरी दुनिया बना ली, मैंने इतने बड़े बड़े घर बना लिए, मैंने चांद पर जाने के लिए तैयारा बना लिया। हाथी तो कुछ नहीं कर सका, मेरा छोटा है लेकिन मेरा स्मार्ट है। तो ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, यहाँ पे डिसीजन हो रहे होते हैं। आपने नोट किया, छोटे बच्चे सही फैसला नहीं कर पाते, लड़ पड़ते हैं, बालों से पकड़े खींच रहे होते हैं। उनकी ये सामने वाली हिस्सा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जहां पर मेन फैसले हो रहे होते हैं, ये डेवलप नहीं हुई होती। अब लड़कों को देखें, ये नौजवान लड़के जो जेनजी के लड़के, यूनिवर्सिटी के लड़के, कॉलेज के लड़के कैसी हरकतें कर रहे होते हैं। वन विलिंग करेंगे, बात नहीं मानेंगे, बचकाना किस्म की हरकतें कर रहे होते हैं। नाराज ना हुआ करें। आप अपने बच्चे को जब लेकर जाते हैं सुपर स्टोर पे, बच्चा बार बार शीशे को हाथ लगा रहा होता है, आप डांट रहे होते हैं, क्यों? उसको तो पता नहीं चल रहा, उसका ये हिस्सा डेवलप नहीं हुआ, अभी डिसीजन नहीं ले सकता। और आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि आपके दिमाग का ये हिस्सा जहां फैसले होते हैं, जहां प्लानिंग होती है, ये किस उम्र में जाके डेवलप होता है। चलिए ये सवाल आपसे करता हूं, 3 उम्रें मैं बताऊंगा, आपने बताना कौन सा सही है। कौन बताएगा? 12 साल में, 23 साल में, या 18 साल में? 23 साल। आपका जवाब ठीक है। 23 साल की उम्र में जाके प्री फ्रंटल लोब मैच्योर होती है। 23 साल की उम्र में जाके इंसान सही फैसले करने वाला बनता है। 43 करोड़ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो सुन नहीं सकते। 43 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सुन नहीं सकते, और 77.1 करोड़ ऐसे लोग हैं जो लिख और पढ़ नहीं सकते। लिखना और पढ़ना नहीं आता उन्हें, सुन नहीं सकते। कैसी बात है देखें। आपको पता है इंसान के कान के अंदर 2 mm की एक हड्डी है, उसका नाम है स्टेप्स। 2 mm पता कितना होता है? इतना, ये होता है 2 mm। ये है 2 मिलीमीटर।
इतनी हड्डी है, उसका क्या नाम है? स्टेप्स। ये हड्डी अगर टेढ़ी हो जाए, खराब हो जाए ना, आपको सुनाई नहीं देगा, आपको चक्कर आएंगे। देखा आपने कभी चक्कर आ रहे होते हो, डॉक्टर कहता है कान का मसला है, वर्टाइगो हो जाता है। इस छोटी सी हड्डी का ये काम है आपके जिस्म में। अल्लाह की कुदरत देखे। कुछ लोग पैदाइशी तौर पर नहीं सुन पाते। सुनने से मुझे याद आया, कुरान पाक में एक जगह पर कान का जिक्र आया है और उसमें अल्लाह ताला फरमाता है वी स्ट्रक ऑन देयर ईयर्स, हमने इनके कानों के ऊपर थपका लगा दिया। वी ब्लॉक देयर ईयर्स, हमने उनके कानों को ब्लॉक कर दिया। अब कौन बताएगा किन के बारे में कहा गया? ये तीनों से पूछना है। अजीज आशिम भाई अलर्ट हो जाए, ये तीनों जो बैठे हैं, किन के बारे में ये कहा गया कि हमने उनके कानों के ऊपर ब्लॉक लगा दिया? सबसे पहले आप खड़े हो, मैं 3 ऑप्शन देता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में, या असहाबे कहफ के बारे में? असहाबे कहफ के बारे में। आपका तुक्का ठीक है। दे दे इनको तोहफा दे दे। अगले भाई को खड़ा करें। अगर अवैस को मौका मिले एक किताब लिखने का, आप किस मौजू पे किताब लिखेंगे? मैं इस मौजू पे किताब लिखूंगा कि जो हमारा यूथ है, मतलब कि यंगस्टर, ये अपनी लाइफ को मतलब कि इम्प्रूव करें। अब ये यूनिवर्सिटी वाली लाइफ है, इसमें काफ़ी स्टूडेंट हैं जो मतलब कि इस लाइफ को बहुत इजी लेते हैं, इसमें स्ट्रगल नहीं करते, इसमें वो ख़राब कर देते हैं। मतलब कि BS के बाद ढूंढ रहे होते हैं कि हम इसके बाद MPhil वगैरह करेंगे और लाइफ सेट कर देते हैं। वो जब डिग्री करें तो उसके साथ ही कुछ ऐसा करें कि मतलब कि वो घर फैमिली को भी सपोर्ट करें। और आपने जितना कुछ बोला है ना, इसको एक उन्वान में समेट दें। ये भी तो एक आर्ट है ना। पूरी किताब आपने बोलनी शुरू कर दी है, एक उन्वान देके मैं इस उन्वान पे किताब लिखूंगा। मैं बताऊं, आप चाहते हैं कि आप इस उन्वान पे किताब लिखें कि कैरियर काउंसलिंग या डिग्री और स्किल को कैसे मैनेज करना है, ये लिखना। वेरी गुड, तोहफा दे दें इनको। आप खड़े हो जाएं। पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत शहर कौन सा है? सबसे ज़्यादा खूबसूरत इस्लामाबाद। एक बहुत बड़ा सियासतदान जिसका पूरे इलाके में रोब था, वो बैठा हुआ है। इधर हो मेरे साथ, सारे मेरी तरफ देखो, क्योंकि ये सब का आपसे रिश्ता है इस बात का। वो बैठा हुआ था, बहुत बड़ा सियासतदान जिसका सियासत के ऊपर एक बहुत बड़ा रोल था, मुल्क की सियासत में वो बड़ा आदमी समझा जाता था। वो बैठा हुआ है। अचानक मुल्क का वजीर तालीम दाखिल हुआ। वजीर तालीम, इतना बड़ा अफसर। सियासतदान ने वहीं बैठे बैठे सलाम कर लिया। फिर उस सूबे का वजीर दाखिल हुआ तालीम का, उसने वहीं बैठे बैठे सलाम कर लिया। फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर DPO तालीम क्या है, उसने वहीं बैठे बैठे सलाम कर लिया। फिर स्कूल का एक मास्टर आया, वो खड़ा हुआ, मास्टर साहब क्या हाल है आपका? गले मिला, सर ठीक है आप? लोगों ने कहा वजीर तालीम आ गया तब आप खड़े नहीं हुए, वो आ गया खड़े नहीं हुए, इस मास्टर के लिए आप खड़े हो गए। ये तो बेचारा स्कूल का एक हम्बल सा मास्टर है। वो कहने लगा ये मेरे बच्चे का उस्ताद है और मेरा बच्चा भी यहाँ बैठा हुआ है। अगर मैं इसकी इज्जत नहीं करूंगा, मेरा बच्चा कैसे इज्जत करेगा? आप जितने मर्जी बड़े हैं, आप अपने बच्चे के सामने उसके उस्ताद की कभी भी 1% भी बुराई नहीं करेंगे, और आप कर रहे होते हैं। मैडम इस तरह की है, इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, उस्ताद साहब आज नहीं है, इतनी छुट्टियां करते हैं। नहीं, पीछे करें। बात करनी, ज़ौजा से बात करनी है, फोन पे कर लें, बच्चे के सामने ना करें। बच्चे के सामने टीचर की इज्जत क्या रहेगी? मैं जब PTM पे जाता ना, पेरेंट टीचर मीटिंग पर, मैं जाके उस्ताद से कभी नहीं पूछता मेरा बच्चा तालीम में कैसा है, कभी नहीं पूछता, वो मुझे पता कैसा है। मैं सिर्फ इतना पूछता हूं, मेरा बच्चा आपकी इज्जत करता है? मेरा बच्चा उस्ताद की इज्जत करता है कि नहीं? क्योंकि तालीम के अंदर सिर्फ एक चीज होती है, अकीदत। अगर अकीदत है तो ये तालीम का प्रोसेस मुकम्मल है, और अगर अकीदत नहीं है तो फिर ये तालीम का प्रोसेस कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। ये जामिया के तलबा होते हैं, अपने उस्ताद की जूतियां उठा रहे होते हैं, हाथ चूम रहे होते हैं, और यूनिवर्सिटी में ऐसा माहौल नहीं होता। टीचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं मुअल्लिम इंसानियत आपका लक़ब है, और फरमाया मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। सारे टीचर्स का रुतबा कितना बुलंद हो जाता है इस एक जुमले से। और अब देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मुअल्लिम है, कैसे टीचर है, कितना कमाल है आपके टीचर होने में। मेरी बात गौर से सुनिएगा। आप अगर उस्ताद साहब से पूछें कि GC यूनिवर्सिटी के अंदर जिस क्लास को ये पढ़ाते हैं, उस क्लास में कितने बच्चे अच्छे हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, कितने बच्चे नालायक स्टूडेंट हैं। आप डॉक्टर वासिफ से पूछें कि डॉक्टर वासिफ जिस क्लास को पढ़ाते हैं उसमें कितने बच्चे लायक हैं, कितने नालायक हैं। ये आपको बता देंगे कि 6-7 हैं बहुत अच्छे हैं,
ये 10-15 हैं, ये इतने अच्छे नहीं हैं। ये अच्छे क्यों हैं? ये पंक्चुअल हैं, वक्त पे आते हैं, सबक पढ़ते हैं, उस्ताद की इज्जत करते हैं, इसलिए अच्छे। बाकी छुट्टियां करते हैं, अजीब से हैं। हर क्लास में आपको ही मिलेगा। डॉक्टर वासिफ जो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उस वक्त भी इनकी क्लास में मिक्स था। हर एकेडमी में आपको मिलेगा, मिलेगा ना। अच्छे भी होते हैं और लड़के नलायक भी होते हैं। क्लास में नलायक होने का मतलब ये नहीं है कि वो जिंदगी में भी पिट जाएगा। ये मैं आपको बता दूं, दो तरह के लोग होते हैं, एक स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, एक बुक स्मार्ट होते हैं। दोनों ही खतरनाक होते हैं। एक वो है जो कि किताब से अपना हल निकाल लेता है, और एक वो है जो गलियों में फिर फिर के अपना हल निकाल लेता है। दोनों को बीट नहीं कर सकते। शक ना किसी पे करें, ओ ये तो कुछ पढ़ता नहीं, ना काम होगा। कोई जो नहीं पढ़ते थे काम पहुंच चुके हुए। अपने आप पे तवज्जो दे बस। और ये याद रखे, जो नहीं पढ़ता वो दर की खाक छानता है। मुझे किसी ने कहा जी फला बंदा न्यूयॉर्क की गलियों में सोता था, कोई कारोबार नहीं था, आज कितना बड़ा बन गया। मैंने कहा याद रखो, एक मिसाल दे रहे हो, वरना जो रात को सड़क पे सोता है वो सारी जिंदगी सड़क पर ही सोता है, वो बड़ा बंदा नहीं बन पाता। ये गलती ना ले लेना। तो स्ट्रीट स्मार्ट और बुक स्मार्ट, ये दोनों बंदे खतरनाक है, निकल जाएंगे आगे। उसको किताब से हल निकालना आता, उसको गली से हल निकालना आता। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाहकार क्या है कि आज दुनिया की सारी क्लासेस को पूछ लो, लायक भी है, नालायक भी है, मीडियोकर भी है, सुपर ब्रिलियंट भी है, सब कुछ है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक क्लास थी जिसको आपने पढ़ाया, वो क्लास थी ना। कौन है वो? 1,24,000 सहाबा। इतनी बड़ी क्लास, 63 साल जिंदगी मुबारक में उस क्लास को नबी पाक ने सिखाया, अपने साथ सफर में रखा, किसी को गार में ले गए, किसी को दुआ के लिए कहा, किसी को थोड़ी देर की सोबत दी, किसी को ज्यादा नवाजा। और ये सारी क्लास जिसने नबी पाक से सीखा, ये कैसी है? फरमाया ये मेरे सारे साहबा सितारों की मानद है, किसी एक की पैरवी कर लो तुम हिदायत पा जाओगे। अब मुझे बताओ, कोई ऐसी क्लास हो सकती है किसी की? कोई ऐसा टीचर हो सकता है जो इतना दावा कर दे कि मेरी क्लास के जिस मर्जी बंदे से बात कर लो तुम्हें फलाह मिल जाएगी? कैसी बात है, देखो कैसी कमाल की क्लास है। और नबी पाक ने अपने साहबा की छोटे छोटे मामले में भी तरबियत फरमाई, बड़ी बड़ी बातों में भी तरबियत फरमाई। उस्ताद को ऐसा होना चाहिए, माँ बाप को भी ऐसा होना चाहिए, एक एक बात पे तरबियत फरमाई। अपने इस बात को याद रखो। मैंने बीबीसी वालों का एक कोर्स लिया था लाहौर में, उसमें एक फ्रेंच मैडम आई थी, वो हमें सिखा रही थी। उसने मुझे बताया कि जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना क्लास की किताबें निकाल के, तो वो तो रेगुलर स्टडी होती है, मैं किताबें बंद करवा देती हूँ कि बंद कर दो किताबें। अब डेविड कॉपरफील्ड निकालो, ये एक नावल है चार्ल्स डिकेंस का, बड़ा मशहूर है पूरी दुनिया के लिटरेचर में। जब बच्चे किताबें बंद करके वो निकालते थे ना, तब उनके चेहरे पर रौनक ही और आ जाती थी। अब मैं उनकी तरबियत करती थी, उनको सिखाती थी, समझाती थी। ये वो वक्त होता है जिसका तरबियत होती है। मेरे दौर में जब मैं छोटा था ना, तालीम और तरबियत में फासला नहीं था, एक ही चीज़ थी। हमारा उस्ताद तालीम भी देता था, तरबियत भी करता था। आज तालीम तो बहुत ज़्यादा है, हर मोहल्ले में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खुल गई है, तरबियत नहीं है। तरबियत आज मोबाइल से आ रही है और वो सही तरबियत नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ जो लोग बैठे हैं वो पैसों के पीछे हैं, बच्चों की उसके पीछे नहीं है। मोबाइल दुश्मन मुहिम ये नाकाम हो जाएगी। आप मोबाइल का दुश्मन नहीं बना सकते बच्चों को। मोबाइल के मुनज़्ज़म निज़ाम की और उसके मुनज़्ज़म इस्तेमाल की मुहिम चलाएं, ये कामयाब होगी। बच्चों को मोबाइल से कैसे छुड़ा सकते हैं आप? कभी नहीं छुड़ा सकते। वो और मोबाइल की तरफ जाएगा, जितना पीछे करेंगे और जाएगा। मोबाइल को इस तरह का बनाएं कि वो मोबाइल का यूज़ अच्छा करे। मिसाल के तौर पे 5 वक्त में बच्चे को मोबाइल नहीं देना। जब वो सुबह उठे फ़ौरन उठते साथ ही मोबाइल नहीं देना, सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल नहीं देना, खाना खाने के दौरान मोबाइल नहीं देना, वॉशरूम यूज़ करते हुए मोबाइल नहीं देना। नंबर 5, जब वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी एकेडमी से आए फ़ौरन मोबाइल नहीं देना। ये 5 वक्त में मोबाइल ना देने की आदत अभी से बना लें, बड़ा हो जाएगा तो तबाह हो जाएगा। बाकी मोबाइल रिवॉर्ड की तरह दे, रिवॉर्ड की तरह। बेटा ये सब्जी खाओगे, मोबाइल मिल जाएगा 15 मिनट के लिए। ये किताब पढ़ोगे, मोबाइल मिल जाएगा 15 मिनट के लिए। और 2 बातें कह रहा हूं, जिस तरह फेसबुक के ऊपर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है ना, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मैं भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन दे रहा हूं आपको मोबाइल के बारे में। सुन लो। नंबर 1, फिक्स टाइम एंड चेक व्हाट इज ऑनलाइन। टाइम फिक्स करो बच्चे का, कोटा, आधे घंटे मोबाइल मिलेगा।
और मोबाइल इट्स नॉट ए मी थिंग, इट्स ए वी थिंग। मोबाइल इज नॉट ए मी थिंग, इट्स ए वी थिंग। ये तुम्हारा नहीं है, ये हम सबका है। तुम मोबाइल देख रहे हो तो मैं किसी को ऐसे करके देख लूंगा, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारी माँ हूं, किसी वक्त मैं ऐसे करके देख लूंगा, तुम क्या देख रहे हो। उसको डर रहे कि मेरी माँ देख लेगी, मेरा बाप देख लेगा। ओ जी बच्चे पे तबार होना चाहिए, खेत बार होना चाहिए। भेड़िए बैठे हुए हैं दूसरी तरफ, स्क्रीन के उधर ना भेड़िए बैठे हुए हैं, रूहों को चीर देंगे वो। उनको सिर्फ पैसे से गर्ज है, बच्चे की मासूमियत को चुरा लेंगे। इट्स नॉट ए मी थिंग, इट्स ए वी थिंग। जिस दिन आपने बच्चे को मोबाइल दे दिया ना, उस दिन मोबाइल से बढ़कर उसके लिए फिर कुछ नहीं होगा। सब खेल पीछे, नानी दादी का घर पीछे, सब दोस्त फारग, सब कुछ मोबाइल बन जाएगा। सबसे दिलचस्प चीज मोबाइल होगी, सबसे बेहतरीन चीज मोबाइल होगी। तो जब देने लगे इस बात का ख्याल कर लें। मैं मोबाइल के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये चाहता हूं कि बच्चे मोबाइल को जिंदगी ना समझे, जिंदगी का एक हिस्सा समझे। 2 अरब 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी इंटरनेट इस्तेमाल नहीं किया, और 6.5 अरब लोग दुनिया में ऐसे हैं जिन्होंने कभी जहाज पे नहीं बैठे। हम से भी कई होंगे। तो व्हाट यू कॉल ट्यूसडे, इट्स नॉट ordinary Tuesday for everyone. The life you are taking for granted is the life someone else is praying for. वो ज़िंदगी जिसे आप आम समझ रहे हैं, बहुत से लोग वो ज़िंदगी के लिए दुआ मांग रहे हैं। मैं शुक्र की तरफ आपको लाना चाह रहा था कि शुक्र करेंगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा। WHO के नज़दीक जेन ज़ी के अंदर सबसे बड़ा मर्ज़ ही वो नफसियाती मर्ज़ है। और इसकी वजूहात क्या हैं, अभी टाइम इतना है नहीं कि मैं तमाम के ऊपर बात करूँ, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि वाकई एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। आज मैंने मौजू रखा हुआ था कि नफसियाती अमराज के ऊपर हमें क्या करना चाहिए। एक्चुअली ओवरऑल हेल्थ के ऊपर अगर हम बात करें, इसी को लास्ट टॉपिक ले लेते हैं। पहले आपने जो बात की थी ना कैरियर के हवाले से, मैं इसमें थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ। रिमेंबर हाउ यू स्पेंड द 4 years ऑफ योर यूनिवर्सिटी। जस्ट आई वॉन्ट टू सम इट अप। हाउ यू विल स्पेंड द 4 years ऑफ योर यूनिवर्सिटी। एक बच्चा जो यूनिवर्सिटी में चला गया, वो अपने 4 साल कैसे इस्तेमाल करेगा। नंबर 1 year, टेक इट डाउन। पहला साल उसने जस्ट बी विजिबल, नजर आओ, आगे बैठो, गालाज में शिरकत करो, कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करो, तमाम रिसर्च R&D के अंदर प्रोफेसर के कमरे के बाहर बैठे रहो, नजर आओ, पता चले सबको ये इस इदारे में पढ़ता है, प्रोफेसर को पता हो ये मेरा स्टूडेंट है, उनके बहुत से स्टूडेंट्स हैं, आप नुमाया हो उसके अंदर, आप नजर आओ। पहले साल में सिर्फ नजर आना आपने कि मैं इस इदारे की पहचान हूं, मैं यहां पर होता हूं। यू कैनॉट इमेजिन दैट हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू बी सीन एंड विजिबल, टू बी इन द आईज ऑफ द प्रोफेसर। डॉक्टर वासिफ इनको बताएं कि जिस वक्त एक फुल प्रोफेसर मेडिकल साइंस में सर्जरी का, उसके साथ जब आप चिपक जाते हैं, जिसको आप बाद में छेड़ते हैं कि टीसी कर रहा है, खुशामद कर रहा है, लेकिन उसको फायदा कितना होता है? ग्रूमिंग वहां से होती है, वहीं से उसके हाथ में छुरी आएगी, वही वहां पे काटेगा, वहीं पे सारा कुछ होगा। लड़के छेड़ते रहे, आपने चिपक जाना प्रोफेसर से, फिर देखना वो कितना कितना कुछ मिलेगा। नंबर 1 इज द विजिबिलिटी है। नंबर 2 इज द स्पेशली टू एक्वायर द स्पेशलिटी। आपने दूसरे साल में कुछ ना कुछ स्पेशल कर लेना है। 12 माह आपके पास है, किसी एक चीज को पकड़ें, स्किल पकड़ें, पाइथन सीखें, C++ सीखें, ग्राफिक्स सीखें, और इस वक्त सबको छोड़ दें, AI सीखें। ट्राई टू बी ए मास्टर ऑफ AI। सन 2000 के अंदर जब डॉक्टर वासिफ कंप्यूटर आया था ना, सबने कंप्यूटर इस्तेमाल करना सीखा था। जनरल स्टोर में भी आया, ताजिर के पास भी आया, वेटरी डॉक्टर के पास भी आया, CS वाले के पास भी आया, मैथमेटिक्स वाले के पास भी आया, सबके पास आया ना, वर्ड और साथ वो पेंट वगैरह सब आ गया। इस वक्त AI को भी इसी तरह सबके दरमियान तकसीम करना है, और अगर नहीं करेंगे तो तबाह हो जाएंगे। जैसे उस वक्त कंप्यूटर को नहीं किया तो तबाह हो गए थे। देखो मेरी बात सुनो, हिलाने लगा हूं, आप गौर से मेरे साथ रहना। 30% नौजवान दुनिया में उनका पहला रिलेशन वो इंसान से नहीं मशीन से बन रहा है। एक रिलेशनशिप होता है ना, एक वर्ड है सिचुएशनशिप। सिचुएशनशिप के अंदर आप दोस्ती से ऊपर होते हैं, रिलेशनशिप से नीचे होते हैं। सिचुएशनशिप जब मर्जी छोड़ दे, नाम तो दिया नहीं आपने कोई, और मशीन के साथ दिल लगा रहा है वो, मशीन के साथ, क्योंकि फियर ऑफ रिजेक्शन है। इंसान कॉम्प्लिकेटेड होता है, इंसान रुस जाता है, इंसान छोड़ के चला जाता है, इंसान मर जाता है, मशीन ये काम नहीं करती।
اور جب وہ انسان اس مشین سے دل لگا لے گا تو نقصان کیا ہوگا؟ ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے، ہمارا شوہر چھوڑ جاتا ہے، ہماری بیوی رس جاتی ہے، تھپڑ بھی پڑ جاتا ہے. آج چھوٹے بچے جب کھیل رہے ہوتے ہیں، بچہ دوسرے کے بال کھینچ رہا ہوتا ہے نا پلے گراؤنڈ میں، یہ کیا ہے؟ وہ بچہ کچھ سوچ رہا ہے لیکن کہہ نہیں پا رہا. تو جو گیپ ہے نا یہ سوچنا اور کہنے کے درمیان، یہ نقصان نہیں ہے، یہ کوئی کمی نہیں ہے، یہ لرننگ ہے، یہ ایجوکیشن ہے. مشین بال نہیں کبھی کھینچے گی، وہ مشین کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتا جا رہا ہے. وہ چھوٹی گڑیا کے اندر بھی یہ آ گئی ہے، جیمنی بول رہی ہے، الیکسا بول رہی ہے، اس کا جواب دے رہا ہے. تو یہ ابھی آسٹریلیا کے اندر ہوا. یہ آسٹریلیا بڑا زبردست لیجسلیشن لا رہا ہے اے آئی کے بارے میں. اس نے اے آئی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ بچے اے آئی کو کتنا استعمال کریں یہ ریگولیٹ نہیں کرنا، اے آئی بچوں کے بارے میں کتنی انفارمیشن لے یہ ریگولیٹ کرنا ہے. یعنی when you will strip the algorithm from amassing all the memory، آپ جب اس مشین کو منع کر دیں گے کہ تم نے بچے کے بارے میں باتیں نہیں یاد رکھنی، تو میموری ہو تو ریلیشن شپ بنتا ہے، یادداشت اور یادیں ہو تو ریلیشن شپ بنتا ہے. اوپر کیسے پتہ چل جائے گا؟ تو مشین تھی، انسان تو تھا ہی نہیں، ٹول تھا ایک. اور اگر یہ قرارداد پاس ہو جاتی ہے آسٹریلین پارلیمنٹ میں تو اے آئی 5 دن کے بعد بچے کی تمام عادتیں ڈیلیٹ کرنے پر پابند ہو جائے گی. So in this era of AI, you need to be super conscious. تو دوسرے سال آپ نے کوئی نہ کوئی اسکل سیکھنی ہے، بس کمپیوٹر سیکھو، اے آئی سیکھو، سب کچھ کرو. تو میں نے ویب سائٹ بنوائی تھی ایک زمانے میں، اتنی مہنگی ویب سائٹ بنی تھی. ابھی اے آئی میں 2 گھنٹے میں تیار ہو جاتا اس کا جو اوپر والا ورک ہوتا ہے. نمبر 3 ریلیشن شپ ایئر. یونیورسٹی کے تیسرے سال میں آپ نے ریلیشن شپ بنانے ہیں. آنے والے وقت میں سب ختم ہونے والا ہے، صرف ریلیشن شپ رہ جائے گا. ریلیشن شپ کسٹمر لے کر آئے گا، ریلیشن شپ ویڈر لے کر آئے گا، ریلیشن شپ ہی سب کچھ ہوگا. اپنے ٹیچر سے پوچھو مجھے نام لکھائیں، اپنے ابو سے پوچھو کسی کا نام لکھائیں، پوری ڈائری بناؤ، عید پہ ان کو میسج کیا کرو، جا کے ان سے ملا کرو، ریلیشن شپ رہ جانا بس. اینڈ اے آئی از گوئنگ ٹو انٹرفیئر ان ایوری ڈپارٹمنٹ آف لائف. اور چوتھا سال اسپرنگ بورڈ ہے. چوتھا سال یونیورسٹی کا اپنے جمپ لگا کے پریکٹیکل لائف میں جانا ہے. تیار کریں اس کے لیے اپنے آپ کو. ایک دم سے سب کچھ بدل جاتا ہے، ایک دم سے سب کچھ بدل جاتا ہے. آپ پنڈی بھٹیاں سے ہیں نا؟ وہ جب آپ یونیورسٹی میں آئے تھے، او السلام علیکم، کہاں سے ہو جی؟ او جی میں پنڈی سے ہوں. او قریبی ہوں ہمارے شہر کے، آؤ آؤ بوتل پیتے ہیں. کارپوریٹ لائف میں ایسا نہیں ہوتا. ایک بچہ جا رہا تھا پہلے دن کمپنی میں جاب کرنے کے لیے. اس نے کہا ابو اینی کارپوریٹ ایڈوائس؟ ابو مجھے کوئی نصیحت ہے؟ ابو نے کہا بیٹا اب جہاں تو جا رہا ہے نا، یہاں پہ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہے، یہاں پہ ٹانگیں کھینچیں گے تیری، دھیان سے جانا بس، یہاں پر یہ کام نہیں کرنا. انٹرویو اسکلز، کمیونیکیشن، باڈی لینگویج، ڈریس اپ، آئی کانٹیکٹ، بیوٹیفل کرسپی انگلش، all these things are very important. I used to conduct interviews of many engineers, and what I have noticed, some people are very good with their words. They have good attire and they have very beautiful looks and they are well proficient in their academics. They can give me good words. But the important thing they miss is they never listen. میں ان سے جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب ہی نہیں دے رہے، وہ ادھر ادھر گھماتے جا رہے ہیں. مجھے میں نے جو بات کی اس کا جواب دے دیں مجھے بس، وہ سنتے نہیں ہیں. اور کمیونیکیشن اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک آپ سنیں نا. آپ نے سننا ہے، یہ بہت قیمتی اور اہم ترین چیز ہے. صحت کے بارے میں بات کر رہا تھا میں، اس کے بعد میں ختم کرتا ہوں. ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ. اس زیرو کی کوئی ویلیو ہے؟ اس زیرو کی کوئی ویلیو ہے؟ نہیں ہے نا. اس زیرو کی کوئی ویلیو ہے؟ نہیں ہے نا. دونوں زیرو مل کے بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس زیرو کی کوئی ویلیو ہے؟ نہیں ہے نا. 3 زیرو نہیں ویلیو. چلو بالفرض یہ منی ہے، یہ پیسہ ہے، کوئی ویلیو نہیں لگنی نا، زیرو ہے. یہ فیم ہے، شہرت ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے نا، زیرو ہے. اور یہ کیریئر سمجھ لو، کوئی ویلیو نہیں ہے، زیرو ہے. لیکن اگر میں اس طرح 1 لگا دوں، اب یہ کیا بن گیا؟ 1000. تینوں زیرو کی ویلیو آ گئی بھائی. یہ 1 کیا ہے؟ یہ 1 ہیلتھ ہے. یہ 1 کیا ہے؟ 1 ہیلتھ ہے. یہ ہیلتھ ہوگی تو آگے سب کچھ صحیح چلے گا، ہیلتھ نہیں ہوگی تو سارا کچھ فارغ ہے. اور اب میں آپ کو بہت امپورٹنٹ باتیں شیئر کرنے لگا ہوں، سنیں. نمبر 1،
खाने के आधे घंटे के अंदर अंदर 5 से 10 मिनट चलने की आदत बना लें। खाने के आधे घंटे के अंदर अंदर खाने के बाद 5 से 10 मिनट स्लो वॉकिंग की आदत बना लें। खाते साथ ही जिस्म में शुगर की स्पाइक आती है एक, और अगर आप चलते हैं तो शुगर को वो रूट मिल जाता है किस जगह पे जाके इसने सेटल होना है। मैंने जब से आदत बनाई अपनी, कुछ आदतें मैंने खुद बनाई, मैं इसलिए साथ लिख कर आया था कि मैं बताऊं कि मैंने ज़ाती तौर पे किया और मुझे कितना इसका फ़ायदा हुआ। नंबर 2, खाने के दौरान कोई और काम ना करें। खाने के दौरान सिर्फ खाना खाएं। गिने में कितनी दफ़ा च्यू कर रहा हूँ, कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है। उस वक्त तक चबाना है जब तक आपका खाना मॉइस्ट पेस्ट नहीं बन जाता। अगर आप गोश्त खा रहे हैं 40 दफ़ा भी चबाना पड़ सकता है। तरबूज खा रहे हैं तो 2-3 दफ़ा चबाएं, 4 दफ़ा, 10 दफ़ा चबाएं। चबाएं, याद रखें दांत है आपके मुंह के अंदर। और उसके बाद एक दफ़ा खाने के बाद कम से कम 4 घंटे का टाइम दें। कुछ ना खाएं, पानी पिएं, कुछ ना खाएं, जीरो कर दें। और फिर जो इस बात से परेशान है कि वज़न बढ़ रहा है और वज़न कंट्रोल नहीं हो पा रहा, ये वज़न बढ़ना ना आपके फ़ायदे में है। आपकी बॉडी आप पे एहसान कर रही है बहुत बड़ा कि जो वज़न बढ़ रहा है आपका। कैसे भला? आपने लोड डाल लिया, अब वो जो एक्स्ट्रा था बॉडी कहती मैं कहाँ रखूँ उसको। आपने तो एक्स्ट्रा खा लिया ना इतना बड़ा, अब बॉडी ने कहाँ रखना है? अंदर तो गया वो, कहाँ रखना है? वो उसको दिल के गिर्द नहीं रख सकती, दिल बंद हो जाएगा। वो उसको जिगर के अंदर नहीं रख सकती ज़्यादा, वो भी बंद हो जाएगा। गुर्दे के पास वो फिर पेट पे रखती है, यहाँ पे बटक्स पे रखती है, यहाँ रखती है। देखा, यही तीनों चीज़ें बढ़ती हैं ना। तो उसने तो आपका फायदा किया है कि उसको बचा के गोदाम में रख रही है। तो आप जितना लोड डालते जाएंगे उतना आपको नुकसान होता जाएगा। नाश्ते में प्रोटीन जरूर लें, लाजमी, चिकन, फिश, एग, मिल्क, योगर्ट वगैरह। और अपनी नफसियाती सेहत का ख्याल रखें। मेरे पास स्टैटिस्टिक्स हैं, मैंने आने से पहले 2026 में डॉक्टर वासिफ फैसलाबाद के अंदर 40 लाख लोग हैं। इस वक्त फैसलाबाद की आबादी 40 लाख की है और फैसलाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है इसकी आबादी 1 करोड़ की है। और सर आप बात कर रहे थे, मेरे पास जो हेल्थ डिपार्टमेंट की स्टैटिस्टिक्स है उसके मुताबिक फैसलाबाद के हर 3 में से 1 बंदा किसी न किसी तरह नफसियाती मरीज बन चुका है। पता नहीं चल रहा उसको, लेकिन उसके अंदर ये प्रॉब्लम है। इससे बचत का क्या अंदाज है? बेस्ट एनर्जी ड्रिंक, बेस्ट एनर्जी ड्रिंक 3 लीटर पानी, बेस्ट फोकस ड्रग 8 घंटे की नींद और बेस्ट एंटी डिप्रेसेंट रोजाना कम से कम 1 घंटा वॉक। जाओ करके देख लो, अपने जिस्म को हिलाओगे, आपका जिस्म सही समत पे चलना शुरू कर देगा। हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, आप खुद एतमादी का पहाड़ कैसे बन सकते हैं? क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। खुद एतमादी कैसे आए? पब्लिक स्पीक में आपको प्रॉब्लम होती है, पढ़ाई नहीं आप कर सकते। सुने, नंबर 1, आप इन बातों पे अमल कर लें। ये आखिरी चीज़ है, इसके बाद मैं यूथ टॉक ख़त्म कर दूंगा। आप जो कुछ भी हैं, ताजिर हैं, स्टूडेंट हैं, डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आपके अंदर खुद एतमादी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और वो कैसे आएगा, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, बहुत आसान है। नंबर 1, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन लेकर आए। आपकी मेज अगर बिखरी हुई है तो आपकी जात भी बिखरी हुई है। अगर आपको नहीं पता शाम को मैंने क्या करना तो आप कंफ्यूज हैं, कभी भी आप कॉन्फिडेंस होकर बात नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूं, कल मेरा क्या जदवल है, परसों का जदवल है, 1 महीने बाद मेरा बयान का, मैं भी आपको बता देता हूं। यू हैव टू बी प्रॉपरली अरेंज्ड। ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ये सबसे पहली चीज अपनी जिंदगी में लेकर आए। नंबर 2, आई विल सॉर्ट इट आउट, वट एवर विल हैपन। कुछ भी हो जाए मैं उसका नतीजा निकाल लूंगा। घर में कोई डेथ हो जाएगी मैं संभाल लूंगा। प्रॉब्लम हो गई, फेल हो गया, कुछ नहीं होता, मैं देख लूंगा। मसला हो गया, बारिश हो गया, कुछ नहीं होता, मैं कर लूंगा। ये जुमला अपने अंदर लेकर आए, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, मेरे अंदर ताकत है। ओ जी बस और मुश्किलें ना आए, क्यों ना आए, आएंगी, आने दो उन्हें, कहो आए, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। 10 और प्रॉब्लम्स आएंगी, मैं झीलने के लिए तैयार हूं। 50 जुमले और आएंगे, मैं इतना मजबूत हूं, मैं सबको झील लूंगा। कुछ नहीं कोई मेरा बिगाड़ सकता। याद रखना, घर में भी एक मौत और होनी है। याद रखना, एक और कारोबार में आपको नुकसान होना है। याद रखना, एक और पेपर में आपने फेल होना है। नो मैं गिर गया मर गया, कोई गिरता मरता नहीं है। स्ट्रांग होकर खड़े हो, आई विल सॉर्ट इट आउट, मैं देख लूंगा। नंबर 3, शुक्र करते रहे बार बार। शीन से शुक्र होता है, शीन से शिकायत होती है। शिकायत करने से जो पहले भी पास है ना आपके चला जाएगा, शुक्र करने से मजीद आएगा। मेरे पास रिसर्च है, मेरी वीडियो भी है।
शुक्र करने वालों की याददाश्त अच्छी होती है, शिकायत करने वालों की नहीं होती। नेक्स्ट, द प्रॉमिस यू डू विद यू कीप इट अप। अपने आप से जो वादे आप करते हैं ना, वो तोड़ा ना करें। आप बिखर जाएंगे, मैं आज से नमाजें शुरू करूंगा, मैं आज से पढ़ाई शुरू करूंगा, आज से रीडिंग शुरू करूंगा, आज से ये शुरू करूंगा, फिर आप नहीं करते, फिर आप टूट जाते हैं, फिर दोबारा करते हैं, फिर आप टूट जाते हैं, चौथी दफा फिर आप खड़े ही नहीं हो सकते। क्यों अपने से किया हुआ वादा तोड़ते हैं? अपने से किया हुआ वादा ना तोड़े। नेक्स्ट, तन्हाई में भी वो करें जो सबके सामने करते हैं। सबके सामने तो बड़े एक्टिव बने रहते हैं, बड़े सुपर एफिशिएंट होते हैं, तन्हाई में भी ऐसे ही रहे। आप देखना कितने बड़े कॉन्फिडेंट आदमी बन जाएंगे आप, लोगों की परवाह नहीं करनी। और आखिरी बात, एबिलिटी टू लर्न, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। आपको पता है जो मैं बोल रहा हूं, आपको समझ आ रही है इन बातों की? सुन रहे हैं आप, लर्निंग कर रहे हैं। अब आपको अंडरस्टैंड भी हो रहा है, सही तरह से पता है क्या हो रहा है, और आप इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर ये 3 काम आप कर सकते हैं ना, तो आप सबसे बड़े कॉन्फिडेंट आदमी हैं। मैं HUTech में गया था, ये आर्मी की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर रेलवे इंजीनियरिंग भी कराई जा रही है। जनरल साहब थे, हमें विजिट करा रहे थे। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा सर ये कैसी आपकी यूनिवर्सिटी है? ऊपर डिपार्टमेंट है, नीचे प्रैक्टिकल, यानी ऊपर डिपार्टमेंट था सिविल इंजीनियरिंग का, नीचे सारा कुछ सिविल इंजीनियरिंग का लगाया हुआ था उन्होंने। मैं हैरान रह गया। कहते बच्चों को पता होना चाहिए जो हम सीख रहे हैं उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या है, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है। जब नहीं पता होगा तो बच्चे कॉन्फिडेंट कैसे होंगे? जिस तरह मेडिकल फील्ड में देखें, अगर डॉक्टर वासिफ के पास कोई मरीज आए और डॉक्टर वासिफ उसे कहें कि जो मर्ज आप लेकर आए हैं, मैंने तो वो चैप्टर ही छोड़ दिया था, मेरे पास आपका इलाज ही नहीं है, वो मरीज का क्या बनेगा? जो आप पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, बंदा बड़ा कॉन्फिडेंट हो जाएगा। आखिरी बात सुन लो, जो काम आप कर रहे हो उसमें इतना खुब जाओ, इतने माहिर बन जाओ कि उस काम में आपसे बढ़ के किसी के पास इल्म ना हो, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं एक दफा कूलर लेने गया, कूलर, वो कूलर जो होता है, जिस सेल्समैन ने मुझे कूलर के बारे में बताना शुरू किया ना, वो कूलर का बादशाह था, उससे बढ़कर कूलर का किसी को पता नहीं होगा। उसने कूलर में ऐसा घुमाया मुझे कि मैं हैरान रह गया, क्या बंदा है ये। कूलर इतनी किस्म का होता है, टूटी ऐसी होती है, हाँ सब पता था उसको, कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था वो। ऐसे बन जाओ अपनी फील्ड में, ऐसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ कि तुम्हारे आने से और तुम्हारे जाने से दुनिया में तहलका मच जाए कि तुम आ गए हो दुनिया के, यार कोई बंदा आ गया है, और तुम चले गए हो तो किधर गया वो किधर चला गया। ऐसे बन जाओ बस। और ऐसा कब होगा? ये 8 to 5 में नहीं ऐसा होता, सुबह घड़ी देख रहे हैं कब छुट्टी होनी है, ना ना, आ गए अब घड़ी बंद, पसीना नहीं खून गिरता है, बंदा घर तक जाता है तो आंखें जबरदस्ती बंद हो रही होती हैं। तो ये 8 से 2 वाले तो ये रोजी रोटी के चक्कर वाले होते हैं, 8 से 2 वाले रोजी रोटी के चक्कर होते हैं, कोई बड़ा करने वालों की टाइम नहीं होती, वो तो छुट्टी के दिन भी आते। पूछे डॉक्टर वासिफ, इतवारों को भी गए होते हैं वार्ड में ही, वैसे तो नहीं फैसलाबाद के टॉप के नेफ्रोलॉजिस्ट बन गए। 8 से 2 वाली गेम छोड़ दो, आपने ऑन रहना है हर वक्त।